Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah تكونوا بخير وعلى خير. On se retrouve dans une nouvelle vidéo وين راح نشوف مع بعض حل نموذجي لبكالوريا 2021 شعبة آداب وفلسفة. هذا لو سوجي تابع للتروزيام بروجي لابيل النداء. دونك تبعوا معايا الفيديو مليح مليح وتبتوا مع لي زانفورماسيون. راح نعطيكم دي astuces comment répondre على لي كيسيون حتى ولو ما فهمتوش لو تكست. Donc, je commence. Message de Madame Ndré Azoulay, directrice générale de l'UNESCO. Tout d'abord, je souligne là le message. Qui m'a la belle dit n'importe quel sujet où نشوفوا كاين message ou là une lettre, عرفوا بلي راكم في l'appel. علاش؟ لأنه le troisième projet l'appel النداء راح يكتب فيه l'auteur اللي راح يكون المرسل يكتب un message ou bien une lettre لشكون المرسل إليه. دونك في الحالة هذه l'auteur المرسل معناته لو destinataire المرسل إليه راح يكون destinataire راح يبعث un message ou bien une lettre ويكتب له على le problème ولا la situation négative ولا le constat négatif يعني حيكتب له على المشكلة pour régler la situation لحل المشكلة هذه. دونك يرسلها للديستيناتير المرسل إليه. هنا في لو تيتر لقينا ميساج دو كي دو مدام اندري ازولاي. دونك شكون اللي كتب لو ميساج هذا؟ كتبتها مدام اندري ازولاي. دونك في الحالة هذه شكون المرسل؟ هو لا فام هذه لا ديريكتريس جينيرال دو لونيسكو. دونك المرسل في الماسكولين نقولوا لو ديستيناتور، بصح المرسله دونك فيمينا نقولوا لا ديستيناتريس. Directrice générale de l'UNESCO. La Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée en 1948. Pourtant, 71 ans plus tard, les droits de l'homme restent un idéal trop lointain pour une grande partie de l'humanité. La montée de l'intolérance, du fanatisme et de la violence sont autant de lignes de fracture qui traversent nos sociétés et menacent une coexistence pacifique et durable. Donc, حنا على بالنا باللي في le troisième projet l'appel عندنا toujours le premier paragraphe هاوليك. C'est une partie expositive. Donc, je mentionne هنا une partie expositive. C'est très très important انكم تكتبوا هذا الشيء كامل في لو تكست. يعني ديروا نفس الكيفيه تاعي انا اللي حنعلمها لكم ديروها ميم انتم في الاكزامان ولا في الباك ان شاء الله. دونك لا بارتي اكسبوزيتيف واش فيها؟ لوتور اكسبوز لو بروبليم يعني الكاتب يعرف عن المشكله. دونك هنا راح نخرجوا شكون هو لو كونستا نيجاتيف شكون هو لو بروبليم. دونك عندنا La Déclaration universelle des droits de l'homme, حقوق الإنسان, a été adoptée en 1948. Pourtant, 71 ans plus tard, les droits de l'homme restent un idéal trop lointain. Donc, هنا كاين مشكلة في حقوق الإنسان pour une grande partie de l'humanité. La montée de l'intolérance, je souligne على هذا. La montée de l'intolérance يعني زيادة في التعصب أو التشدد في الرأي. وش معناتها الانتوليرانس؟ معناتها يكون إنسان متعصب ومتشدد بالرأي تاعو ما يقبل حتى رأي واحد آخر. Du fanatisme, c'est la même chose. Le fanatisme هو synonyme تاع l'intolérance. كي يكون إنسان متشدد بزاف ومتعصب في الرأي تاعو ما يقبل حتى رأي آخر. Et de la violence. La violence, هي العنف. Sont autant de lignes de fracture qui traversent nos sociétés et menacent une coexistence pacifique ويهدد في استقرار الإنسان سلميا يعني ويهدد في التواجد السلمي للإنسان. دونك هنا لو سوجي تاعي يحكي لي على بروبليم تاع حقوق الإنسان les droits de l'homme. Aussi l'intolérance et le fanatisme et la violence. كما قلت لكم l'intolérance et le fanatisme هو التشدد والتعصب في الرأي. يعني إنسان ما يتقبل حتى رأي واحد آخر. هذا كامل يخلي حقوق الإنسان ما كيناش. دونك ميساج هذا اللي حتكتبه لا ديستيناتريس باردون يحكي على هذا لو بروبليم على هذا المشكل. تبعت لو ميساج للديستيناتير المرسل إليه. دونك لا بروميير بارتي توجور في لابل نيمبورت كيل سوجي تاع لابل تكون اون بارتي اكسبوزيتيف. من بعد في لا دوزيام بارتي تكون une partie argumentative. Ça veut dire quoi une partie argumentative où l'auteur راح تعطينا la thèse. Ça veut dire وجهة نظرها على البروبلème هذا. toujours راح تكون une thèse réfutée يا جماعة. toujours تكون contre في l'appel. plus les arguments et les exemples. Donc, je commence
toujours حطوا في بالكم تانا باللي premier paragraphe نتاع le développement تم وين تلقاو لا thèse يعني هنا وين حتلقاو لا thèse d'accord quand les droits de l'homme sont en péril كيما تكون حقوق الإنسان في الجحيم l'avenir de la jeunesse l'est aussi. C'est pourquoi les jeunes prennent aujourd'hui la parole et appellent au changement. كيما راكم شايفين appel, le verbe appeler, c'est un verbe performatif. اللي هو تابع l'appel. Il aspire à vivre dans un monde où ils pourront écrire leur propre histoire plutôt que de la voir écrite pour eux. يعني هنا حسب وجهة رأي l'auteur إنه كي تكون les droits de l'homme ما كايناش يعني حقوق الإنسان منعدمة اوتوماتيكمون المستقبل تاع لا جونيس هي تانيك راح تكون ما كايناش. على هذا لازم لي جون يكفوا على رواحهم اي ابل او شانجمون يعني ينادون للتغير او للتغيير في ان اتموسفير ولا ان بيي وين هما يكتبوا ليستواغ تاعهم ماشي يكتبوها لهم. في هذه الحاله لوتور بيني بلي هو كونتر donc le point de vue de l'auteur ou bien la thèse, quand les droits de l'homme sont en péril, l'avenir de la jeunesse l'est aussi. C'est pourquoi les jeunes prennent aujourd'hui la parole et appellent au changement. Haïlik, la thèse réfutée de l'autre. Donc, la thèse réfutée par l'auteur. La thèse réfutée par l'auteur. Haïlik, le point de vue de l'auteur. خرجوهم كيما هاك وكتبوهم في لو سوجي علاش باش تحقوها في لو كونت روندو. دونك نروح درك l'argument ou bien les arguments. La collaboration, je معناتها la collaboration هي التعاون. La collaboration avec la jeunesse et l'action en faveur de celle-ci compte parmi les principales priorités de l'UNESCO. l'UNESCO هي المنظمة العالمية لحماية حقوق الإنسان. تانيك اون استيوس واحده اخرى باللي كل ما تشوفوا المنظمات هذه اليونسكو ولا اليونيسيف هذه كامله تابعه لل l'appel يعني تلقوهم بزاف في l'appel qui voit dans les jeunes des partenaires et des acteurs clés du développement et de la paix en partenariat avec des réseaux de jeunes solidement établis. L'UNESCO soutient des initiatives menées par des jeunes qui favorisent l'innovation. L'innovation, il y a les petits carats ou les petits chefettes. Et les changements sociaux défendent l'idée de citoyenneté mondiale et préviennent l'extrémisme violent. Donc, l'auteur nous a donné un argument ou les rois la collaboration avec la jeunesse et l'action en faveur de celle-ci compte parmi les principales priorités de l'UNESCO. l'UNESCO تشجع التعاون مع la jeunesse. هذه l'argument. Donc نجي هنا ونكتب l'argument. Argument numéro 1. Je passe درك ونشوف l'argument numéro 2. هادو كامل تحقوهم في لو كونت روندو يا جماعه بصح ما تكتبوهمش كيما هكا كوبي كولي لي زارغومون ولا لا تيز تعملوا لها ريفورمولاسيون اي سي بوسيبل اوسي تسرقوها من لا كيسيون تاع فري او فو. دونك نكمل. L'éducation joue un rôle essentiel dans la défense des droits de l'homme. Depuis 1953, l'UNESCO mobilise des établissements scolaires, les encourageant à unir leurs forces et à partager leurs connaissances et leur expérience. Le réseau des écoles associées de l'UNESCO rassemble désormais plus de 11 500 établissements rétablis dans 182 pays autour de deux priorités pour l'éducation dans le monde de demain. L'éducation à la citoyenneté mondiale qui contribue à façonner la prise de conscience d'une identité universelle et l'éducation en vue du développement durable. Donc, l'argument numéro 2 l'éducation هي التربية. التربية تلعب دور مهم بزاف في الحفاظ على حقوق الإنسان. L'éducation joue un rôle essentiel dans la défense des droits de l'homme. Donc, هاوليك l'argument numéro 2. Les exemples ما نديهمش لأنه ما سحقوهمش في le compte rendu. On passe ونروح نشوفوا la dernière partie. La dernière partie في l'appel نعيطوا لها toujours une partie exhortative.
ou l'auteur annonce l'appel. هنا لازم نشوفوا la présence تاع les pronoms nous ou bien je, les verbes de modalité اللي سميناهم 4 عندنا pouvoir, vouloir, devoir et falloir. عندنا les verbes performatifs, exhorter, demander, pousser, inciter, etc. Donc اللي ما شافش الفيديو اللي قبل يشوفها لانه عملت l'appel en détail. Nous dépendons, par exemple, nous devons هذه كامل les verbes اللي بينوا بلي راكم في l'appel. Donc ما تنساوش تشوفوا فيديو اللي فاتت. Demain, les jeunes prendront le contrôle de nos sociétés et de notre planète. Demain, ils s'installèrent ou bien ils s'attelleront à construire un monde plus juste et plus durable. Toutefois, en portant notre attention sur l'avenir de cette jeunesse, nous ne devons, devons c'est le verbe devoir, c'est un verbe de modalité. Nous ne devons pas oublier qu'elle est en droit d'hériter d'un monde dans lequel elle pourra vivre, y vivre bien et dans des conditions décentes. C'est là notre devoir, notre devoir d'adulte aujourd'hui, pour reprendre les mots de Malala Yousafzai. Les adultes doivent, c'est le verbe devoir. C'est un verbe de modalité. Comprendre que quand les jeunes prennent la parole, ils pensent à leur futur. Donc, il m'a qu'il y a les indices d'exhortation ou bien les stratégies d'exhortation l'appel. Madame André Azoulay, c'est la directrice, c'est l'auteur. Donc, le texte est extrait d'un site officiel de l'UNESCO. Donc, les informations pour rédiger le compte rendu, on passe directement aux les questions. La première question, le sujet principal de ce texte est, on a trois propositions. L'indifférence des jeunes face aux problèmes du monde, le partenariat ta'aouniya avec la jeunesse pour défendre les droits de l'homme, l'insouciance de la jeunesse face aux fléaux sociaux. Donc, bien évidemment, c'est la deuxième réponse à Hilik, اللي تقدروا تستغلوها في le compte rendu lorsque vous rédigez le constat négatif. Donc, le thème du texte ou bien le sujet principal, هذه la question الأولى هذه toujours راح تحكي لي على le sujet نتاع le texte. Donc, la réponse الصحيحة تاعها تقدروا تحطوها في le compte rendu بلا ما تبدلوا فيها والو. D'accord? La deuxième question, la Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée en 1948. Pourtant, 71 ans plus tard, les droits de l'homme restent un idéal trop lointain. Tout d'abord, on va faire comme pourtant. Pourtant, parmi les articulateurs نتاع l'opposition et la concession. الدرس راني شرحته بالتفصيل في يوتيوب. Donc, إذا ما زلتوا ما تعرفوهش, s'il vous plaît, روحوا شوفوا la vidéo. Pourtant, elle exprime le rapport de l'opposition. Remplacez pourtant par l'un des articulateurs suivants. Toutefois, en effet et désormais. Bien évidemment, c'est toutefois. Toutefois aussi exprime l'opposition et la concession. 3. Coexistence pacifique, تواجد سلمي, signifie vivre ensemble dans la paix, vivre chacun dans son pays, vivre toujours dans les conflits. Vivre ensemble dans la paix معناتها التواجد أن نعيش جميعا في سلم. Vivre chacun de son pays, أن يعيش كل واحد فينا في دولته. Vivre toujours dans les conflits, أن نعيش دائما في الصراعات. Bien évidemment, la première, vivre ensemble dans la paix. Rohou la question numéro 4. Vrai ou faux? Les droits humains sont respectés dans tous les pays du monde. C'est faux. Les droits de l'homme, malheureusement, ou bien les droits humains, malheureusement, ما همش respectés, ماشي محترمين في كامل الدول في العالم. L'avenir de la jeunesse dépend de son engagement en faveur des droits de l'homme. Oui, c'est juste. حقوق الإنسان هي اللي تأمن مستقبل تاع la jeunesse. Donc, c'est vrai. Pour l'UNESCO, la collaboration التعاون avec la jeunesse n'est pas une priorité. Non, c'est faux. العكس, التعاون مع la jeunesse من بين الأهداف تاع l'UNESCO. هادو كامل les informations يا جماعة نلقاهم في لو تكست. دونك كي تقراو لو تكست مليح رايحين تشوفوا الحوايج اللي كاينه. دونك سي جوست الحوايج اللي ما كايناش سي فو. ليدوكاسيون هي التربيه.
a un rôle secondaire يعني عندها rôle ماشي مهم secondaire dans la promotion des droits de l'homme. C'est faux. Le texte قالنا l'éducation a un rôle essentiel dans la promotion des droits de l'homme. Donc c'est faux. Les adultes ont la responsabilité de léguer aux jeunes un monde meilleur. Oui, c'est juste. Les adultes هما اللي يأمنوا المستقبل الأفضل للا future génération. Les jeunes doivent participer au débat public afin de donner leur vision de l'avenir. معناتها الشبان la jeunesse تقدر انها تمد رأيها. Bien évidemment, c'est oui, donc c'est juste. هاوليك لا كيسيون تاع فري او فو يا جماعه اللي تستغلوها بزاف في لو كونترول جو. انتم كيما vous avez mentionné la thèse وتانيك l'argument et le deuxième argument حطيتوها في لو سوجي دونك توليو تعرفوهم راهم في بالكم. دونك كي تروحوا للا كيسيون تاع فري او فو رايحين تشوفوا وينها اللي تشبه لها. باغ اكزومبل هنا l'argument نيميرو 2 حكينا على ليدوكاسيون. هاي ليك ليدوكاسيون دونك تقدروا تهزوها كيما راهي وتحطوها في لو كونت روندو. اذا كانت فو دونك تزيدوا نو با هذا مكان. Par exemple, aussi la collaboration, quand l'argument numéro un, la collaboration. Pour l'UNESCO, la collaboration avec la jeunesse n'est pas une priorité, est une priorité. Donc, ou ne pas. Pour l'UNESCO, la collaboration avec la jeunesse est une priorité. Donc, في الحالة هذه راكم هزيتوا la reformulation de l'argument واجدة. L'éducation a un rôle secondaire dans la promotion des droits de l'homme. هنا c'est faux. Donc, تبدلوها l'éducation a un rôle crucial معناتها مهم جدا dans la promotion des droits de l'homme. وهكا l'argument تاعكم راهو واجد et reformulé normal. عندكم les droits humains sont respectés dans tous les pays du monde. هنا c'est faux. Mais تقدروا تبدلوها les droits humains ne sont pas respectés dans tous les pays du monde. وهذا ما كان. Donc c'est très très important انكم تحطوا la thèse ou l'argument وتوجدوهم في لو تكست باش اذا لقيتوا لا ميم ايدي اللي جاتكم في كيسيون تقدروا تهزوها وتحطوها في لو كونت روندو. Je passe ونروح نشوفوا la question numéro 5. La question numéro 5 عندنا des causes et des conséquences. Les causes هما الأسباب. Les conséquences هما النتائج. Voilà. Donc, montée de l'intolérance يعني زيادة في التعصب والتشدد في الرأي والتمسك بالرأي وما نعترف بحتى رأي آخر. Donc, هذه أسباب montée de l'intolérance menace la coexistence pacifique et durable تهدد استقرار السلمي. Donc, في الحالة هذه راهي نتائج عدم وجود حقوق الإنسان. Montée du fanatisme, c'est un synonyme de l'intolérance, donc c'est la même chose. Donc هذه الأسباب اللي تؤدي إلى عدم وجود حقوق الإنسان. Montée du fanatisme, montée de la violence, زيادة في العنف. كيف أسباب اللي تخلي هذيك الدولة ما فيهاش حقوق الإنسان. Droits de l'homme sont en péril ou là, droits de l'homme en péril. هذه c'est une conséquence parmi النتائج تاع عدم وجود حقوق الإنسان. L'avenir de la jeunesse est en péril. C'est la même chose هذه تاني كراهي conséquence. Donc عندنا الأسباب montée de l'intolérance, montée du fanatisme, montée de la violence. زيادة في التعصب والتشدد والتمسك بالرأي وعدم قبول أي رأي آخر. وتانيك زيادة في العنف. هذه كاملة من أسباب عدم وجود حقوق الإنسان. بصح النتائج menace la coexistence pacifique et durable. Droits de l'homme sont en péril, l'avenir de la jeunesse est en péril. من بعد نروح نشوفوا à quoi renvoie. Les pronoms, il avec S, celle-ci, les et nous. Il avec S, le deuxième paragraphe. هاوليك. Donc نطلعوا ونروحوا نفتشوا عليها. Il avec S. Celle-ci, هاوليك. Donc,
Il avec S, نروح نشوفوا اللي قبلها. Quand les droits de l'homme sont en péril, l'avenir de la jeunesse l'est aussi. C'est pourquoi les jeunes prennent aujourd'hui la parole et appellent au changement. Donc, il avec S, ce sont des gens, des personnes, ويكونوا pluriel. Donc, automatiquement, راح تكون أو تعود على les jeunes. Voilà. Celle-ci, la collaboration avec la jeunesse et l'action en faveur. Donc, celle-ci, تعود على la jeunesse et l'action. من بعد عندنا les كانت في الquatrième paragraphe. 1, 2, 3, 4. Les encourageons. L'éducation joue un rôle essentiel dans la défense des droits de l'homme. Depuis 1953, l'UNESCO mobilise des établissements scolaires. Les encourageants. Les établissements scolaires. صفوف الدراسة. Donc, les ماشي des personnes يتعود على أشياء donc des établissements scolaires. Toujours نشوفوا اللي قبلها جماعة. La dernière, عندنا le nous. Le nous, ce n'est pas la peine de nous rechercher le texte. Toujours, راح تكون stable في l'appel. وين ما تجيكم à quoi on voit le nous, le nous. Donc, toujours, راح تكون على l'auteur et les lecteurs. Donc, c'est l'auteur, الكاتبة, هنا féminin, donc نزيدوا eux, l'auteur et les lecteurs. L'auteur et les lecteurs. من بعد نروح نشوفوا la question numéro 7. La jeunesse et les établissements scolaires. وين عطانا des expressions وحنا نحطوها في الخانة المناسبة. La jeunesse وعندنا تانيك les établissements scolaires. Favoriser l'innovation. تشجيع الابتكارات. هذه خاصة بلا jeunesse. Favoriser l'innovation. Unir leurs forces et partager leurs connaissances et leur expérience. اللي يعطيوكم ويشرحوا لكم ويفهموكم التجارب c'est bien que les établissements scolaires. Donc, unir leurs forces et partager leurs connaissances et leur expérience, c'est les établissements scolaires. Éduquer à la citoyenneté mondiale, l'éducation كاملة تبع les établissements scolaires. Prévenir l'extrémisme, c'est la jeunesse, c'est la jeunesse. Défendre l'idée de citoyenneté mondiale, الدفاع على المواطن. Donc, هذه c'est la jeunesse. Éduquer أي حاجة وين ما تشوفوا le verbe éduquer هذه تابعة l'établissement scolaire. Donc, éduquer en vue du développement durable, c'est les établissements scolaires. La question de réflexion. وين مطلوب فيها انكم تمدوا le point de vue تاعكم. En vue du développement durable, aujourd'hui, que doit-on faire pour mener à bien le développement de notre pays? Donc, toujours هنا نعملوا expression d'opinion. Donc, selon moi, إذا حابين تعملوا personnellement, à mon avis, كيما تحبوا. Selon moi, un verbe d'opinion, je trouve. هنا نبدلوا ملي كانت une question نعملوها une phrase déclarative simple. Que doit-on faire pour mener à bien le développement de notre pays? Donc, je trouve qu'on doit, وتحطوا لي هنا les propositions comme par exemple, qu'on doit favoriser l'innovation et défendre l'idée du développement humain pour encourager la technologie et la réussite de notre pays. Donc, toujours تعملوا expression d'opinion, verbe d'opinion et vous répondez à la question متاعكم. وتمدوا رأيكم سواء تجيبوا شوية من لو تكست ولا تجيبوها من المعاني الخاصة بكم انتوما. احترموا برك لا كونجوغيزون، احترموا لورثوغراف، سينو لو بوين دو فيو تاعكم ما يتدخلوش فيه في التصحيح تاع البكالوريا. On passe le compte rendu. Le compte rendu راني عطيت لكم un exemplaire اللي راهو stable.
واللي ما شافش الفيديو اون ديتاي يروح يشوف الفيديو اللي جست قبل هذا على لو كونت روندو. عندكم الادبيين والشعب العلميه دو paragraphe, l'accroche et le résumé. Amma shu'bat lughat 3, l'accroche, le résumé et la partie critique. Ce texte exhortatif intitulé, on a le titre, إذا ما كايناش non intitulé, lancé par, c'est l'auteur, extrait de son œuvre. في الخانة هذه معناتها المصدر تاع النص تاعكم لو تكست راهو جاي من ليفر. في الخانة هذه المصدر تاع النص جورنال. في الخانة هذه المصدر تاع النص سيت ويب. المصدر تاع النص هنا ماغازين ou bien une revue مجلة. دونك لازم تشوفوا لا سورس في هذا لو سوجي extrait du site web site officiel du l'UNESCO. L'auteur pose le constat négatif suivant en outro le thème du texte موضوع النص pour sensibiliser ses destinataires et les pousser à entreprendre une action. Il commence dans la première partie par expliquer la situation désolante, mais dans la seconde partie, il argumente pour. عندكم deux choix, soit convaincre ou la persuader. Convaincre lorsque l'auteur donne des informations logiques, يعني يقنعنا بالمنطق. Persuader lorsque l'auteur donne des informations qui touchent le sentiment. يعني يقنعنا بالمشاعر. Ces interlocuteurs de la nécessité du changement. D'une part, ils pensent que ونعملوا la reformulation إعادة صياغة على thèse. En outre, il estime que إعادة صياغة على l'argument ou bien les arguments. Dans la dernière partie, l'orateur ou bien l'énonciateur lance son appel aux destinataires afin de les exhorter et les inciter à agir pour éviter un éventuel. وما تنساوش باللي l'orateur c'est masculin, féminin l'oratrice. D'accord? وإذا كانت féminin donc ما تعملوش il تعملوا elle. هنا le constat négatif تجيبوه en général, mais la première question. La thèse ou bien les arguments ديما تشوفوا إذا كاين reformulation تاعهم في la question تاع vrai ou faux. بالنسبة للا partie critique الخاصة فقط باللغات. Pour conclure, je pense que l'auteur a mis le doigt sur ou notre le thème du texte موضوع النص qui nous touche de très près et est mis sur un vocabulaire simple, à part quelques mots difficiles tels que on note un ou la deux mots difficiles. Il a également enchaîné ses idées de manière claire afin que son message soit compris par tous. وهكا وصلنا لنهاية هذا الفيديو. حليت لكم ان سوجي دو باك اون ديتاي بالمنهجية كما طلبتوا. اي كيسيون سحقوها خلوها لي في لي كومونتير اي بارتاجي سيت فيديو باش تعم الفائدة على الجميع. دونك تهلاو في رواحكم. بون كوراج اي باي باي.